Hello all, today we have amidst us one of the most dashing actors of South Indian cinema. Someone who has worn several hats, with the most recent one being a police officer in the movie Dhuruvangal Pathinaaru, a dark thriller that will be released next month. With him is the new kid on the block in film direction, the man behind Dhuruvangal Pathinaaru. What you are going to see is a chat that will reveal their hopes for the movie that has been hailed by none other than director Sundar C, who said after the preview it has changed the entire grammar of filmmaking. We welcome actor Rahman and debutant director Karthick Naren. How different was it to act in a movie directed by a debutant? Mic testing. For me, it's not my first time. நான் வந்து ஒரு டெபுட்டன்ட் டைரக்டர் கூட ஒர்க் பண்ணேன். நிறைய பேருக்கு நான் இப்படி வாழ்க்கை கொடுத்துருக்கோம். அந்த ஜேர்னியில் என் வாழ்க்கையும் க்ளோஸாக இருக்குது, கம்மியாக போயிட்டு இருந்துச்சு. பட் ஃபார் மீ இட்ஸ் நதிங் நியூ. I worked with a lot of debutant directors before. Like for example, even the famous K.S. Ravi Kumar, his debutant movie also was with me, called Puriyada Pudir. That again was a thriller. Yes. Puriyada Pudir, yeah. And one more, Rahman. Adum, it's a thriller. So how different were these two movies? I mean, that was in the 1990s, the first movie, Puriyada Pudir, 1986. So how different was this? I mean, technology-wise, in terms of technology and all, how different was this thriller movie? See, as years pass by, days pass by, technology is improving, and but the number of days and time span of making cinema has only been increased. Technology evlo improve avundo, how much ever you feel technology is growing, but the more time it takes is because of perfection. So yeah, every time, because முன்னாடி நான் வந்த காலத்தில் we were working in ஃபிலிமில் ஷூட் பண்ணிட்டு இருந்த டைமில் எங்களுக்கு மானிட்டர் கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது. ஸோ இட்ஸ் அ blank belief between the cinematographer and the director. அண்ட் அவங்க ஓகே சொன்னால் ஓகே, அப்புறம் கடைசியாக எடிட்டிங் டேபிளில் தான் தெரியும் மிஸ்டேக்ஸ் எங்கெல்லாம் இருக்குன்னு. அதிலிருந்து டிஜிட்டல் ஆகிடுச்சு ஃபிலிம், அண்ட் தென் மானிட்டர் கேம் இன் பிளேஸ், ஆக்ஷன், அண்ட் நவ் வீ கேன் சி எவ்ரி டேக் அப்போவே சூன் ஆஃப்டர் நம்ம ஷூட் பண்ணது. அண்ட் சில டைமில் டைரக்டர் ஹேஸ் லாட் ஆஃப் ஸ்பேஸ் டு move around and ask for once more, or for the actor avanukku sariyilla if he is not certain. So what happens is, on the time length, it takes a lot. So sometimes we are able to do only half a scene a day. முன்னாடி எல்லாம் 4 scene 5 scene முடிக்கிற நேரத்தில் one day இப்போ one scene or half scene அப்படி தான் போயிட்டுருக்கு, because of perfection. It was wrapped up in 28 days, I suppose. But I think Puriyada Pudir கூட 29 days, if I am not wrong. அது எனக்கு தெரியல. இல்லை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த 28 டேஸ் துருவங்கள் 16 பற்றி சொல்கிறோம்னா, இந்த ஷூட்டிங் வித் ஆல் திஸ் டெக்னாலஜி எல்லாமே இருந்தால் கூட இதே முதல்ல எங்கிட்ட கதையெல்லாம் பேசும்போது தே போஸ்டட் சார் 28th இன்றைக்கி இந்த டேட்டில் 6 PM வி வில் wrap up the ஷூட் எல்லாம். நான் கொஞ்சம் சிரித்தேன் லைட்டாக, நான் எவ்வளோ டைலாக் கேட்டிருக்கேன் இந்த மாதிரி முன்னாடி அப்படிலாம் நான் சொல்லியிருந்தோம். பட் அன்பிலீவபிளி ஊட்டியில் வச்சு அந்த 20th டே 6 மணிக்கு முடிக்க வேண்டியது 1 மணிக்கே முடிச்சிட்டாங்க. என்ன உணர்வுகளில் பல துருவங்கள், அதில் நாம் பயணம் செய்யும் நிமிடங்களின் பெயர் தான் வாழ்க்கை. உயிரினங்களில் பல துருவங்கள், அதில் நாம் மனிதர்களை கண்டறியும் நிமிடங்களின் பெயர் தான் வாழ்க்கை. என் வாழ்க்கைக்கு பல துருவங்கள், அதில் நான் கண்ட மனிதர்கள் சிலர், ஆனால் அடைந்த உணர்வுகள் பல. இதை கூற எனக்கு சில முகங்கள் வேண்டும், பல துருவங்கள் வேண்டும். And the beauty part is, first time I'm seeing pack-up அன்னைக்கு wrap up ன்னு சொன்ன அன்னைக்கு, நான் நார்மலி யாருமே பூசணி குடிக்கிறதில்ல இண்டஸ்ட்ரி. பிகாஸ் ஆஃப்டர் எவ்ரி ஃபிலிம் தே டூ பூசணிக்கு, பிகாஸ் மேபி நமக்கு ஏதாவது பேட்ச் ஒர்க் வந்தால் இல்லை ஏதாவது ஒன்று இருந்தால் ஸோ தே டோன்ட் டூ இட். ஒரு 2 நாள் கழிஞ்சு ஒரு பேட்ச் ஒர்க் ஒன்று இருக்கும். வி ஆல்வேஸ் கிவ் 5 days or something, எடிட்டில் பார்த்து ஏதோ ஒன்று பார்த்து மறுபடியும் ரீஷூட் பண்ணுறதா இருந்தால் அப்படியெல்லாம். பட் ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு ஸ்ட்ரெச்சில் அங்கேயே பூசணிக்கு ஒடிச்சிட்டாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் சம்திங் வெரி த்ரில்லிங் அண்ட் எனக்கு புதுசாக இருந்தது.
புதுசா இருந்தது because they could meet the deadline. Yeah, met the deadline and very confidently I asked him couple of times, wait, பூஸ்டிங் கிடைக்கிறது முன்னாடி அதாவது யூ ஹேவ் எல்லாமே ஓகே அதை பேட்ச் ஒர்க் இருக்குமா ஏதாவது நம்ம ரீச் இல்லை சார் எவ்ரிதிங் வி ஹவ் டன் பர்ஃபெக்ட். ஐ couldn't believe it. So that's what. How did you manage this? I mean, like, What was your strength? I mean, what was your strength? while shooting or No, he said you could wrap up and meet deadlines so precisely. that is I think proper homework actually. ப்ராப்பர் ஹோம்ஒர்க் பண்ணால் வந்து எந்த ஒரு டெட்லைன் இருந்தாலும் வந்து ஈஸியாக முடிச்சிடலாம். அண்ட் தட் டூ அதை தாண்டி வந்து சாரோட கோஆப்ரேஷன் வந்து இருந்தது. பிகாஸ் நம்ம என்ன தான் ஒரு சீன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் சீன்ஸ் பர் டே அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணி வச்சிருந்தாரோ ஆப்வியஸ்லி வந்து ஹேஸ் டு சே எஸ், அதாவது ஹேஸ் டு பி கம்ஃபர்டபுள் வித் தட். அண்ட் அந்த விஷயத்தில் வந்து டெக்னீஷியன்ஸோட சப்போர்ட் வந்து வி ஹேட் இட். அதாவது ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டேஜ்லேருந்து சரி, அது பிஃபோர் தட் அது ஃபஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணுறப்பவே வந்து தேவர் கம்ஃபர்டபுள் வித் டேரக்டர் பிகாஸ் தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா ஒரு செட்டில் வந்து டேரக்டர் அண்ட் சினிமாட்டோகிராஃபர் தான் வந்து தே ஹேவ் டு ஜெல் டுகெதர் ஆக்சுவலி. ஒரு மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் ஃபைட்ஸ் அண்ட் குவாரல்ஸ் வரதே வந்து இவங்க 2 பேருக்குள்ள தான். ஏன்னா டேரக்டர் கேட்குற ஃப்ரேம் வந்து சினிமாட்டோகிராஃபர் கொடுக்க மாட்டார், ஆர்எல்ஸ் வந்து ஹில்ஸே லாட் ஆஃப் டெக்னிக்கல் இஷ்யூஸ் வந்து சொல்லி அது வைக்காமல் வந்து போயிடும். பட் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்து செட்டில் எங்களுக்கு நடக்குது. Was it because you were technically savvy? I mean, basically. Yeah, I think you can call it that, but more than that வந்து he had that trust on me actually. Yeah, I think this is a better way to put it actually. He had a proper trust on me. From day one? Yeah, from day one. And that too, sir. அது மட்டும் இல்லை சார், ஃப்ரம் டே ஒன் இவங்க வெல் பிளான்டாக இருந்தது. பிஃபோர் கம்மிங் டு மீ யூஸ்வலாக வழக்கமாக இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு சினிமா ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிக்கிறது முன்னாடி ஒரு டைரக்டர் வந்து முதல்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது, ப்ரொடியூசரும் டைரக்டரும் தான் முதல்ல, அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு ஹீரோ புக் பண்ணுவாங்க. இந்த கேஸில் அப்படி கிடையாதுங்க. இவங்க வந்து டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாத்தையும் கார்த்திகை புக் பண்ணது பிறகு தான் கேஸ்டிங்கை பற்றி அவங்கள உட்காந்து டிசைட் பண்ணி இது யாரை பண்ணிக்கலாம் போடலாம் அப்படி இப்படி இல்லை. ஸோ நாட் ஒரு ஹீரோவை பேங்க் பண்ணி அந்த யூட்டிலைஸ் பண்ணுறது அப்படிலாம் கிடையாது. அவரோட கதைக்கு கேரக்டருக்கு யார் என்ன தேவையோ அந்த கேஸ்டிங் வாஸ் வாட் தே ஹேட் பிளான்ட் இட். Performing actor as you said. Yeah. So you fitted the actor. அண்ட் நீங்கள் சொன்னபடி இந்த சினிமாட்டோகிராஃபர் டிரெக்டருக்கு தான் எப்போவுமே சண்டே எப்போவுமே இருக்கும். அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஈகோ கிளாஷு. ஏன்னா பட் இதில் வந்து ஐ திங்க் ஃப்ரம் த டே ஒன் டிஸ்கஷன் ஸ்டோரி ஸ்கிரிப்ட் இதெல்லாம் வந்து 2 பேருக்கும் நாட் ஓன்லி அவங்க, ஈவன் ஸ்ரீஜித் கூட த எடிட்டர், த மியூசிக் கொரியோகிராஃபர் ஜேக்ஸ், இவங்கெல்லாம் வந்து தி நோ த ஸ்டோரி பை ஹார்ட் இன் அண்ட் அவுட். அவங்க அம்டி நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. இவரோட கருத்தை சொல்லி அவுட்புட்டை சொல்லி அவங்கள புரிஞ்சிக்க வச்சு ஈவன் த கேமராமேன் குட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹிஸ் விஷுவல்ஸ். எனக்கே வந்து ஒரு 2-3 வாட்டி சிட்டிங்கில் தான் எனக்கு வந்து கதை ஃபுல்லாக புரிஞ்சுது. ஃபஸ்ட் டைம் கேட்டு நிறைய டவுட்ஸ் இருக்கும். பிகாஸ் நான் நிறைய கேள்வி கேட்டுகிட்டே இருப்பேன். த மோர் கொஸ்டின்ஸ் ஐ கேட்பேன். சம்டைம்ஸ் அதர் டிரெக்டர்ஸ் மைட் ஃபீல் கொஞ்சம் இரிட்டேட்டட். ஏன்னா எப்போ பார்த்தாலும் இது கேட்டிருக்கேன், இவர் ஒரு சீன் சொல்லும்போது நான் அதுக்கு பின்னாடி அதுக்கப்புறம் இப்படிலாம், ஏன்னா ஐ ஹேவ் டு சிங்க் இன் டு த கேரக்டர். நிறைய பேருக்கு அது தெரியாது. பட் இவர் பேஷண்ட்லி ஹி வாஸ் எக்ஸ்பிளைனிங் மீ எவ்ரி நவ் அண்ட் தென். நான் சில டைமில் மறந்துருப்பேன் இங்கேருந்து. தென் ஹி கனெக்ட்ஸ் மீ டு எவ்ரி ஒன். So that's how we got into it. And honestly speaking, நான் படம் பார்த்த பிறகு தான் எனக்கு 100% கதை புரிஞ்சுது. You're talking about non-linear script. So is it something to do with what Mr. Rahman is saying? I mean basically disjointed. இல்லை, பிகாஸ் நான்-லீனியர் ஸ்க்ரீன் பிளே ஆக்சுவலாக தமிழ் ஆடியன்ஸ் வந்து வாட் தே ஃபீல் இஸ் நான்-லீனியர் ஸ்க்ரீன் பிளேனா யூஸ்வலி மூவிஸில் வந்து they will start from the climax actually. They'll show a footage or a scene shot from the climax and then the movie வந்து it will travel linearly and it will connect at the towards the end. So வந்து we call that as non-linear screen play. ஏன்னா இது வரைக்கும் அந்த non-linear screen play சொல்லிட்டு வந்த படங்கள் வந்து இப்படி தான் வந்து ஆக்சுவலாக போர்ட்ரே பண்ணியிருக்கு. பட் துருவங்கள் 16 பொறுத்த வரைக்கும் வந்து there is no open or an end. Actually it starts from the middle of the story. So if you miss the first 10 minutes now, it will be difficult for you to follow. Next scene வந்து லைக் என்ன இதோட கனெக்ஷன் என்ன அதெல்லாம் வந்து கண்டுபிடிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஆக்சுவலி. ஸோ நான் லீனியர் ஸ்க்ரீன் பிளேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக அது லீனியராக போட்டால் ஒரு மீனிங் கொடுக்கும். இஃப் யூ வாட்ச் இட் நான் லீனியர் மேனர் அப்படின்னா வந்து அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஸ்டோரி லைன் வந்து இருக்கும் ஆக்சுவலி. இது வந்து நாங்கள் ஒர்க் பண்ணது அந்த ஒரு ஃபார்மேட்டில் தான் வந்து பண்ணியிருக்கோம் ஆக்சுவலி. ஸோ இட்ஸ் லைக் அதனால தான் நாங்கள் அந்த எவ்ரி டீடைல் கவுண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லா போஸ்டர்லையுமே வந்து நாங்கள் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். எவ்ரி டீடைல் கவுண்ட்ஸ். த ரீசன் இஸ் இட்ஸ் லைக் ஏன்னா ஃபில்ம் மேக்கிங்கில் ஒரு பேசிக் ரூல் இருக்குது. அதாவது டோன்ட் டெல் ஷோ அப்படிம்பாங்க. அதாவது எனிதிங் இருந்தாலும் டைலாக்லேயே வந்து இது பண்ணாமல், பிகாஸ் திஸ் இஸ் அ விஷுவல் மீடியம். இஃப் எனிதிங் இஸ் தேர்னா வந்து யூ ஹேவ் டு ஷோ இட் விஷுவலி. ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ நாங்கள் சின்ன டீட்டெயிலும் வந்து நாங்கள் விஷுவலாக தான் வந்து காமிச்சிருக்கோம். ஸோ இட்ஸ் லைக் ஸோ இட்ஸ் லைக் இஃப் யூ மொபைல் பார்த்துட்டு ஆர்எல்ஸ் கொஞ்சம் லேட்டாக வந்து இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் இருந்தால் வந்து ஐ திங்க் இட் வில் பி வெரி டிஃபிகல்ட் டு ஃபாலோ அவர் மூவி. ஸோ தட் இஸ் ஹவ் தி நான் லீனியர் திங் இட் கேம் இன் டு பிளேஸ்.
I still don't get this. ஒரே நாள்ல ஒரு மிஸ்ஸிங் கேஸ். Yeah, to begin with. And ஒரு cold-blooded murder. Cold? I don't think so. You're talking about sound. sound design. Sound designs. அதோட ரோல் என்ன அந்த மூவில? Because especially it being a thriller. சவுண்ட் டிசைன் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம தமிழ் ஆடியன்ஸ் வந்து ஆக்சுவலாக சவுண்ட் டிசைனுங்கிற அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டே வந்து ஐ டோன்ட் திங்க் தேர் வெல் எஜுகேட்டட் அபவுட் இட், அந்த சவுண்ட் டிசைனுங்கிற டிபார்ட்மெண்ட். ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச இது வரைக்கும் எந்த ஒரு அவார்ட் ஃபங்க்ஷன்லையுமே தமிழில் சவுண்ட் டிசைனுக்கு அப்படின்னு ஒரு தனியாக ஒரு கேட்டகரி வந்து இது வரைக்கும் வந்தது கிடையாது ஆக்சுவலி. அது மெயின் ரீசன் என்னென்னா மெனி பீப்புள் தே திங்க் அதாவது இட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் மியூசிக் அப்படின்னு வந்து நினச்சிக்கிறாங்க ஆக்சுவலி. சில டைம் வந்து சவுண்ட் டிசைனர்ஸ்க்கு வர வேண்டிய கிரெடிட் வந்து மியூசிக் டைரக்டர்ஸ்க்கு வந்து போகும். இட்ஸ் லைக் எங்கள் படத்துலேயே வந்து இந்த ப்ரிவியூ பார்த்துட்டு ஆஃப்டர் தி ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் வந்து மெனி பீப்புள் தே கேம் அண்ட் டோல் மீ லைக் சார் இந்த சீனுக்கு வந்து தட் பர்டிகுலர் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து இட் வாஸ் வெரி குட் அப்படின்னு. ஆக்சுவலி இட்ஸ் சப்போஸ் டு கோ டு சவுண்ட் டிபார்ட்மெண்ட். தட் அந்த ட்ரீட்மெண்ட் வந்து பண்ணது சவுண்ட் டிசைனர்ஸ். பட் வந்து தே திங்க் இட்ஸ் மியூசிக் டைரக்டர் வந்து பண்ணது, அங்கே வந்து ஸ்கோர் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு. பட் தட்ஸ் நாட் அ ஸ்கோர், தட்ஸ் அ சவுண்ட் எஃபெக்ட் ஆக்சுவலி. ஸோ வந்து ஆக்சுவலாக த்ரில்லர் பொறுத்த வரைக்கும் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்சுவலி சவுண்ட் டிசைன் அப்படிங்கிறது. பிகாஸ் ஐ பர்சனலி பிலீவ் விஷுவல் வந்து எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டோ அதே அளவுக்கு வந்து ஆடியோ ஆஃப் ஃபிலிம் வந்து இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஆக்சுவலாக யூஸ்வலாக இந்த போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனுங்கிற அந்த ஒரு ஸ்பேனை வந்து என்ன ஒரு 1 month கூட வந்து முடிச்சிருவாங்க. Like most of the Tamil movies, after shoot வந்து they'll go for 1 month and after that வந்து they'll take it to the theatres. That's how it is most of the movies. But எங்கள் விஷயம் பொறுத்த வரைக்கும் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் மட்டும் ஒரு 6 months, அரௌண்ட் ஒரு 6 months வந்து பண்ணோம் நாங்கள். Like after shoot வந்து it was over on November 1, 2015 and first copy ready ஆகிறப்போ it's like 2 months before. So it's like we took almost a year to finish all the sound departments and DI and everything. That has shown as an impact on the என்னன்னா அது தியேட்டர்ல பார்க்குறப்ப வந்து அதோட இது வந்து எஃபெக்ட் வந்து தெரியும். லைக் why we are taking so long for post production அப்படின்னு வந்து அப்போ தெரியும். ஆக்சுவலாக நம்ம ஆடியன்ஸ் வந்து முடிஞ்சோடனே ஷூட்டிங் முடிஞ்சு இவ்வளோ நாள் ஆச்சு, ஏன் படம் இன்னும் ரெடியாக இல்லை? பிகாஸ் அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் ஷூட்டிங் முடிச்சோடனே மூவி இட்ஸ் ரெடி. ஸோ வி கான்ட் கீப் எக்ஸ்பிளைனிங் டு ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன். ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ சவுண்ட் டிசைனுக்கு வந்து ஐ கிவ் ஃபுல் ஃப்ரீடம் ஆக்சுவலி டு தெம். Is it because it's a thriller movie அதுக்கு more importance to all this? I mean not just thriller movies, sound designing it's important for all the movies. ஏன்னா without the background sound சுருக்கமாக சொல்லணும்னா சவுண்ட் டிசைனிங் மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது ஆக்சுவலி. சினிமா டு மேக் அ சினிமா, த ரைட் வே ஆஃப் மேக்கிங் சினிமாங்கிறது வந்து சும்மா ஷூட்டிங், அதுக்கப்புறம் கிரேடிங், அதுக்கப்புறம் எடிட்டிங், அதுக்கப்புறம் மியூசிக்கு, 2 ஃபைட்டு சாங்கை போட்டு படத்தை முடிக்கிறது இல்லை. நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. கார்த்திக் இங்கே வந்து பீயிங் ஹிஸ் டெபியூட்டன்ட் ஃபிலிம், பீயிங் ஹிஸ் ஃபர்ஸ்ட் திங், இந்த மாதிரி ஒரு டஃப்பான ஜானர் எடுத்து எல்லாம். பட் அதோட முடிக்கல, ஷூட்டிங் பண்ணி முடிச்சுட்டு அப்புறம் தியேட்டர் கொண்டு இல்லை. ஹி சாட் ஈவன் ஆஃப்டர் த மேக்கிங். பிகாஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஹிந்தி பாலிவுட் ஃபிலிம்ஸ் கூட ஆர் ஈவன் ஹாலிவுட் ஃபிலிம்ஸ் கூட திஸ் இஸ் த வே, திஸ் இஸ் அ ப்ரொசீஜர், தேர் ஆர் ஸோ மெனி மைன்யூட் எலிமெண்ட்ஸ் நம்ம கவனி. இதெல்லாம் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் கடைசி ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து ரசிக்கிற அளவுக்கு வச்சுப்பாங்க அந்த படம். when you sit in the theatre, when you hear the sounds of everything and the glass and the perfection, technical things எல்லாமே. என்னோட இன்டர்வியூவில் வந்து சில டைம் நிறைய இடத்துல நான் சொல்லியிருக்கேன், ஃபஸ்ட் டைம் இந்த ஒரு படம் பண்ணுறதுல இவ்வளோ கிராஃப்ட்ஸ் இருக்குது. விதவுட் திஸ் கிராஃப்ட்ஸ் யூ நாட் மேக் அ ஃபிலிம்ங்கிறது. நிறைய பேர் புல்ஷிட் பண்ணுவாங்க, நோ ஐ நீட் அ டாக், ஐ கேன் மேக் அ ஃபிலிம்ங்கிறதெல்லாம் சில பேர் சொல்லியிருக்காங்க. தட் இஸ் அ பிக் லிட்டில் ஹம்பக். But you need all these crafts to make a wonderful movie. And then only you get that feel, of watching a fantastic film. Overall feel. We may not know these techniques. இல்லை, because there are certain நல்ல படங்கள் கூட, நல்ல கதை அர்த்தமுள்ள படங்கள் கூட ஜஸ்ட் அப்படி போயிடுச்சு. நம்ம தியேட்டரில் பார்க்கும்போது அந்த ஒரு ஃபீல் கிடைக்கல, இன்னமும் ஒரு ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருக்குது. பிகாஸ் they have not input most of the things that audience have got, getting used to it. அவங்க டிவியில் பார்க்குறாங்க, அவங்க ஹாலிவுட் பார்க்குறாங்க. ஸோ யூ ஹேவ் டு கிவ் தம் தட். Now it's changing the attitude and the mindset. These are not a big thing, but it is a big thing இந்த ப்ராஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும். பிகாஸ் இட் இஸ் சம்படிஸ் ஃபர்ஸ்ட் டெபியூட்டன்ட் ஃபிலிம். ஒரு சங்கர் பண்ணிக்கலாம், ஒரு மணிரத்னம் சாருக்கு இதெல்லாம் ஈஸியாக பண்ணி போயிட்டே இருக்கலாம். பிகாஸ் அவங்க படத்தில் இது இருக்குது. But not for newcomers. He took the interest and the pain. He didn't matter how much. It's not that I have a rich producer and I'm spending so much. இல்லை அதெல்லாம் கணக்கில் போட்டுக்கிட்டு பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க. I was of course there. I said சும்மா செலவு பண்ணாதீங்க, அதிகமாக பார்த்து we were there. We were not doing சும்மா அம்பக். நாம் வந்து இந்த படம் வந்து இன்னும் ஒரு விஷயம், இந்த துருவங்கள் 16 வந்து யார் ஏமாத்துறதுக்காக நம்ம இந்த படமே எடுக்கலை. If you see the film, it is not சும்மா ஒரு மாதிரி கமர்ஷியலான ஆடியன்ஸை ஃபூல் பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு படம் இல்லை. நல்ல அர்த்தமுள்ள சினிமா தான். வித் என்கேஜிங் தி ஆடியன்ஸ் ஃப்ரம் த ஃபர்ஸ்ட் டு த லாஸ்ட் 1.5 நேரம். They are in the thought process.
Even சொல்கிறாங்க they will not even have time to go to the toilet. They can't miss a frame. They can't miss it. அப்படியே உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க. And ஒரு planned accident. Maybe. இதெல்லாம் ஒரே லொகேஷனில் நடந்தது. இதில் எத்தனை பேர் involved? 16. And இதெல்லாம் நடந்த டைம் ஸ்பென் 16 hours.